morning to all of you. Good morning. Yes, we are going to study today the next topic, next chapter, that is the fourth one, organizational safety. So first let me know what do you mean by safety. Safety and the meaning yes. To protect ourselves from what? Yes. From any damage. So when the damage will happen, very good. Damage is carelessness. Carelessness leads to what? Carelessness आदेगा damage आता. यावुंद actually damage आती. Yes. Due to accidents, you are going to get the damages. Major damages will happen. So you might have seen in road accidents. Many people may lose their lives also. Permanent disability ಆಗಬಹುದು, ಕೈ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಲು ಕಳ್ಕೋಬಹುದು, permanent disability ನು ಆಗಬಹುದು, injuries ಆಗ್ತವೆ. Sometimes they may lose the lives. So it is a great loss for the what? Nation. It's a great loss for the nation. Next, it's a great loss for the company also where they are working. So ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ as he has told damages ಆಗ್ತಂದ್ರೆ equipments transportation ಮಾಡ್ತಾರೆ damages ಆಗುತ್ತೆ. equipments damage ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ accident ಆದಾಗ building may collapse. Due to that also there will be many damages to the worker and also the equipments machinery they are using. So what actually causes? It is a big loss for the company, no? So we need to avoid what? They need to avoid what? Accidents. Damage ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು? ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು? yes, ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು. ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. They are the wealth of the nation. They are the wealth of the industry. So worker safety is very important. So that we are going to study in this chapter today. So what all other topics to be covered? So let us look at that. So here we are going to study about accident definition, causes for industrial accidents, causes and the reason. Next, losses due to accidents. So in detail we are going to learn. So first, so we have briefly understood what is industrial safety. So in detail it is given. Just I will read one by one. See here, when it happens, hazardous working environments in the factories. Hazardous will be dangerous. Dangerous situation iddaga accidents ಆಗ್ತವೆ. Next, heavy productions to meet deadlines. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ heavy production without any time schedule. ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮಷಿನ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಮಷಿನ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ may not work properly. So that may also lead to accident. So these are all some reasons for from which we are going to get the accidents. Okay, accidents may lead to injuries. ಏನಾಗುತ್ತೆ accident ಆದ್ರೆ injuries ಆಗಬಹುದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ, bleeding, temporary or permanent disablement. ಇದು ಬಹಳ ಇದೆ ನೋಡಿ, permanent disablement, handicap ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕಳ್ಕೊಬಹುದು, ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಬಹುದು. So that is called as permanent disablement of industrial workers. Is that clear? Next, the severity of the accident may result into life causality or death. ಬಹಳ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಳಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ many of the people lose their lives. So that is called as result into causalities. Deaths causing heavy losses. Heavy losses ಯಾರಿಗೆ? To both employer, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಯಾರು ಜೀವ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್.
study report. That is why the industrial safety is very important. Okay. So definition you just see here. It is very important. Example kelbodu. Define organizational safety. Kelbodu. Organizational safety can be defined as the study of professional health. Professional health ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Safety is also important. Worker safety and working conditions of people working in an organization. So ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? It will study about professional health, safety and working conditions of people who are working in the industry. Okay, safety is majorly concerned with the people who are working in the industry. So health ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ. So this is called as organizational safety. Clear? Next, importance of organizational safety. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? Why it is nowadays taken as a very important process? ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ 1912 ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟುಕ್ ದ ಆಕ್ಷನ್, made a strict rules for the industry people. They must follow certain safety procedures to avoid the accidents. Okay, so importance nodile yaake important idu. If there is a organizational safety procedure follow madidre ಏನು help ಆಗುತ್ತೆ? increase production rate, production ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, production continuous ಆಗುತ್ತೆ without any stoppage. Okay, next, reduce production cost reduce ಆಗ್ತದೆ. reducing the damage to the machineries and plants, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಷಿನರಿ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಫ್ ಮೆಜರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು, ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಆದಾಯ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿನು, ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. So how it is better defined here? It can be defined as the unexpected. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. It is unexpected event or a sudden mishappening. Sudden ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. So which results in temporary or permanent disablement of employees. Temporary ಅಂದ್ರೆ small injuries ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಕೈ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸಡನ್ ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ see here when the accident occurs, here see the injuries. Due to that the person may not work properly. Here also you can see yes, fall down. So this may lead to injuries. Okay. So causes of industrial accidents. Industrial accidents ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವು? Reason ಏನು? Cause ಅಂದ್ರೆ reason. Where from where it occurs. So ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವು ನೋಡಿ, ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. There are majorly two factors. ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. First one is technical cause, technical reason. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು?
major accident. ನೆನಪೈತಿ ಭೂಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಹಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್. ಭೂಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. It is in history. It is the world's biggest disaster. So many of them have died. और ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ತನಕ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ರಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ. That is very dangerous. So they must be properly closed. Otherwise it will lead to accident. Got it? Next, improper maintenance of machines. Machines ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ it will lead to accident. Is that clear? Any doubt in this? So these are some causes due to electrical and mechanical factors. So next ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, environmental factor. Environmental factors ಅನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. So what are those? See here. So ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. People will work in a good environment. Suppose environment is bad, in that case the people will be affected by health. They may lose lives also because of bad environment. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು they have lost their health, they have lost their lives also. In China also, just because of pollution, yearly the more than 1 lakh people are dying there just because of pollution. In lakh the people are dying. Corona ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, corona effect ಜಾಸ್ತಿ pollution ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಚೀನಾದೊಳಗೆ. And this is not there also, it is in our India also, in Delhi. Delhi comes see. So these all will be also leading major losses to the workers or to the employees, people also. So what are those? Some of them are listed here. So you have only too low temperature in workplace. Too low temperature ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ. Too high temperature also it is not so better. High speed of work due to heavy load, noise, bad smell and poor housekeeping. Poor housekeeping ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಸ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಲಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, poor housekeeping ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಾವು 5 days ಕಲ್ತೀವಿ ಜಪನೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಿದೆನಾ. Housekeeping is very important tool for quality control. Cleanliness is very important. Next, restless work. Restless continuous work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So that is also a bad thing. Next, improper ventilation. Improper ventilation ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿರಬೇಕು, ಬೆಳಕು ಬರ್ತಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ in sit in the classroom. Otherwise it is very difficult for you to sit in the classroom. Similarly in the industry, workers needs what? A proper ventilation to work. Proper ventilation ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡ್ತಿರಬೇಕು, ಬೆಳಕು ಬರ್ತಿರಬೇಕು, so that they will be comfortable to work. Clear? So these are due to environmental factors. ಇದರಿಂದಲೂ accidents ಆಗೋ chances ಇರ್ತವೆ. Okay? Next, second factor ಯಾವುದು? Human causes. Human causes ಅಂದ್ರೆ because of man-made mistakes. ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ accidents ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ accidents ಆಗ್ತಾವಲ್ರಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ accidents ಆಗ್ತವೆ ಯಾವುದರಿಂದ? ಮೇಜರ್ by people only. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಥವಾ ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್? ಅದರೊಳಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್, ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್. ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಜಲ್ದಿ ದಣಿವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಣಿವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 60 is the retirement age. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಆ ಏಜ್ ದವರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್. ವಿದೌಟ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್
ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ವಿತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಪೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಗಳ ಆಗದಂಗ ಶಾಂತಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್. got it. Next, financial positions. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಸಮ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್. ಇದರಿಂದನೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ. ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಓಪನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. +12 -12 ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಕಟ್ ಹಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು. ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಐಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾವ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಯು ಮೈಟ್ ಹಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು ನಾಡ್ದು ಮಾಡಿದಾಯ್ತು ಅಂತ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಎರರ್, ದಿಸ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಅ ರೈಸ್ ಟು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್, ಯಾವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಸಣ್ಣವ್ರದಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಅದೇನೋ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೈನ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಚೈನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ. ಉದಾರ ಬಂದ್ ಬೈತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟೈತದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೈತಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ದೇ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಳಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸೊ at that age only he has saved many lives by just guessing the things. ಸೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ವರೀಸ್. ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಮೆಂಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆಸಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆಸಿದ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ವರೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಮಷಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ರೀಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೇಟಾ. So this may also lead to accident. Delayed decision making in implementation of safety measures. So ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಹಳೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಬಾಳ 2 ತಿಂಗಳ ಏನೋ ಸಪೋಸ್ ಭೂಕಂಪ ಆತಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ. Can understand? It's a old building. So when you report to the management ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ? ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? The building may collapse due to some reasons. In that case, what happens? Many people who are working in the industry, they may lose their lives, they may get the injuries. It is just because of delay. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ ಈಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ it may lead to major accidents here. So delay in decision making. So ಬೇಗ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ it may lead to big accidents. Next, lack of management interest against the safety. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ man-made mistakes which will lead to accidents. That is why it is called the human causes. Is this clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Accidents ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What are the causes of the accidents? We have done. What are the losses of the accidents? Loss ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. Generally, accidents ಆಗೋದ್ರಿಂದ what is the loss for the company? ಹೇಳಪ್ಪ. Generally you speak. What may be the loss? ಅದ ಯಾವ ರೀತಿ? Company loss ಆಗ್ತದೆ. Financial. Yes, financial loss. Because financially ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು? ಲೇಬರ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಜುರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಜುರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಕಾಸ್ಟ್ should be paid. ಅವ್ರು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ನೋ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ they have to be paid the salary. Suppose machines fail ಆಗಿದ್ರೆ due to accident, machines building ಬಿದ್ದು ಹೋಗೈತಿ, machines are damaged, totally the company should shut down. Shut down ಆದಾಗ ಯಾರು ಇಂಜೂರಿ ಆಯ್ತಂಗಲ್ರಿ, ಖಾಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು. Because their mistake, it's the company's mistake. They have to be paid. So it is a big loss for the company. ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ನಿದು. ಕಂಪನಿ ಇಮೇಜ್ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ who are not working in the industry, others they think before they apply for the job to that company. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಮುಂಚೆ ಭಾಳ ಸಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಭಾಳ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಭಾಳ ಜನ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೈತಿ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ. So it's a bad reputation for the company. So that is the major loss for the company. Is that clear? So ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲು ಬಹಳ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, let us look at these here. There are mainly 2 losses considered: direct loss and indirect loss. Direct loss ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, that is the direct loss. So let us look at that. What are the direct losses? See here. First, compensation insurance. Insurance ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. It includes payment ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ overhead cost, extra cost ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾವು. Uncompensated wage losses. Wage loss ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ. ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದುಡ್ಡು ಇವರೇ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ಮಷಿನರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮಷಿನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಖಾಲಿನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್, ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಲೇ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಷಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 1 month. there is a delay. Delay ಅಂದ್ರೆ automatically it is a big loss for the company. No production, no sale. So loss for the company. Next, cost of replacing the injured employees. Suppose ಭಾಳ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗ, ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೇರೆದವ್ರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಜೂರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಲಾಸಸ್, ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ. Now we have studied what are organizational safety, accident, direct and indirect losses due to accident, and what are the causes for the accident. So just answer for these MCQs. Study. Very good. Right? Next. Both A and B, let me see. Right. Which one? B. Right? Next. Unsafe workplace. ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ ಯಾವುದು? ನೋಡಿ ಕಾಸಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, health issue. Human causes, right? All of the above. Right. Both A and B. Correct. Okay. So I think you have understood the topics what we have studied today. Okay. Yes. In the next class, I'll continue with the next topic under this organizational safety only.